ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੈਰੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। सूबाई ते फैडरल खेतीबाड़ी मंत्री हड़ प्रभावित एबसफोर्ड का करन पहुंचे दौरा, किसान वित्ती मदद की उड़ीक दे विच। सरी च 5 ਤੋਂ 11 साल वालियां दे लई वधे वैक्सीनेशन रेट, 70 ਤੋਂ ਉੱਪਰ वालियां लई बूस्टर शॉट होए 45%। सरी दे मेयर डग मकल्लम ते रन ओवर फुट मामले दे विच जनतक नुकसान करन दे लगे दोष, सियासी विरोधियों ने मकल्लम दे अस्तीफा देण दी कीती मंग। खबरां विस्तार दे नाल। सूबाई ते संघी खेतीबाड़ी मंत्री हड़ प्रभावित एबसफोर्ड का दौरा करन पहुंचे क्योंकि किसान वित्ती मदद की उड़ीक कर रहे हैं। बहुत सारे किसानों का कहना है कि हाल ही दे विच आईयां आफतां दे प्रभाव कारण उन्हां नूं उद्योग छड्डना पएगा। गर्मी कारण हड़ां तो पहलां ही खुराक की वड्डी घाट दसी गई सी। एबसफोर्ड के किसानों ने हड़ां की चेतावनी दी है। गर्मी की लहर कईयां नूं उद्योग छड्डण दे लई मजबूर कर सकती है। BC के खेतीबाड़ी मंत्री ते उन्हां दे संघी मैंबर दोपहर नूं एबसफोर्ड दे नाल तबाह होए पोल्ट्री फार्म का दौरा करन अज पहुंचे। यह फैसला उस वेले आया जदों सोमस प्रैरी के किसान बेसबरी दे नाल वेरविਆਂ की उड़ीक कर रहे हैं कि सरकार उन्हां नूं दोबारा बनाउण ते ठीक करन दे विच मदद करन लई की करेगी। नवंबर विच दक्षिणी ब्रिटिश कोलंबीया दे विच आए तूफानां की लड़ी तो बाद ज़्यादातर खेतरां दे विच किसान हुण सफाई का व्यापक काम शुरू करन दे योग हो गए ने, जिस दे नाल खेत तबाह हो गए ते लखां जानवर मर गए। हाल ही दे दिनां दे विच निकासी दे आदेश चुके गए, पर बहुत सारे लोग हुण नुकसान नूं वेखण दे योग होण दे बावजूद अगे की करना है इसलिए अजे भी अस्पष्ट ने। गैरी बार्स जो एबसफोर्ड दे सोमस प्रैरी खेतर दे विच एक डेयरी फार्म दे मालिक ने, उन्हां कहा कि उसने अपनियां गावां नूं अपनी जायदाद तो जल्दी हटाउण दा फैसला कीता जदों एक चचेरे भरा ने अपने तजुर्बे बारे दस्सिया। उस समय उसकी जायदाद खुश्क सी ते बार्स ने कहा कि लोग उसके पहलां तो प्रभावी उपाਅ ते मजाक उड़ा रहे सन। वो मजाक जल्दी ही मदद लई बेनतियां दे विच बदल गया। बार्स ने कहा कि वो अपने पशुओं नूं बचाउण दी कोशिश कर रहे किसानां तो 1 घंटे दे विच 100 कॉलां जिहड़ियां वो कर रहे ने क्योंकि उसका पानी का पद्धर वधदा जा रहा है। उसकी एक गां नूं छड्ड के बाकी सारियां हड़ां तो बच गईयां। हालांकि बार्स ने कहा कि दूजे किसान पहलां ही एक मुश्किल भविख का सामना कर रहे सन क्योंकि BC दीयां गर्मियां दे विच रिकॉर्ड तोड़ गर्मी दीयां लहरां कारण बहुत सारे लोगों के कोल अपने पशुओं लई घट फीड सी। बार्स ने कहा हड़ ते महंगाई दे नाल मुनाफे दे मार्जन नूं घटा दिता गया। बार्स ने कहा कि डेयरी उद्योग दे बहुत सारे लोगों ते बहुत ज़्यादा कर्जा है ते पिछला साल किसानां लई मुश्किल रहा है। उच्च जोखम वाले खेतर दे विच स्थिर फार्म हर बीमे लई योग नहीं हैं ते बहुत सारे किसानों का कहना है कि मुरम्मत कवर नहीं की गई लखां दे विच। खेतीबाड़ी मंत्री इलाना फामाम ने कहा है कि इतिहासक हड़ां कारण कुछ जायदादां 2.5 मीटर पानी के हेठां जाण तो बाद सोमस प्रैरी दे विच 6,28,000 मुर्गियां, 420 डेयरी पशु ते लगभग 12,000 सूरां की मौत हो गई है। 6,000 तो वध डेयरी गावां नूं प्रभावित खेतों तो हड़ां दे सुरੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ तक पहुँचाया गया। BC डेयरी एसोसीएशन की वाइस चेयर ने कहा कि बार्स की चिंता वो है जो उसका समूह निगरानी कर रहा है। उन्होंने कहा कि पशुओं लिए ढुकवीं खुराक लभण दे नाल किसानां दी रोजी रोटी ते भी वड्डा असर पवेगा। उन्होंने नोट किया है कि सोमस प्रैरी के किसानां दे कोल फीड के घट स्टोर सन अते हड़ां दे विच उन्हां दीयां बहुत सारियां सप्लाइयां नूं नुकसान पहुंचिया सी। उन्होंने कहा कि किसानां द्वारा प्रदान की गुणवत्ता की फीड की सोर्सिंग ते इसके स्रोत लभना औखा होवेगा। उन्होंने कहा फीड का मुद्दा पूरे उद्योग दे विच एक वड्डी चुनौती बनन जा रहा है। न्यूज़ डेस्क तो चैनल पंजाबी दी रिपोर्ट। अगर दस्से कि एनवायरमेंट कैनेडा ने BC के अंदरूनी हिस्से ते लोअर मेनलैंड नूं जोड़दे हाईवे उत्ते बर्फबारी होने की चेतावनी दी है। इसका कहना है कि होप ते प्रिंसटन विचाले हाईवे 3 के उत्ते 30 सेंटीमीटर बर्फ पैण की संभावना है ते 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के नाल चलण वालियां हवावां दे नाल उड़ती हुई बर्फ मुश्किलों नूं वधाएगी। एनवायरमेंट कैनेडा का कहना है कि विंटर तूफान भारी बर्फबारी के नाल हौली हौली तेज़ होवेगा ते अज रात ते शनिवार की दोपहर तक तेज़ हवावां चलण की संभावना है। उन्होंने चेतावनी दी है कि विजिबिलिटी भी घट सकती है ते सड़कों ते इकट्ठी हुई बर्फ कारण रस्तियां नूं लभना भी मुश्किल हो सकता है। सरी दे विच वैक्सीनेशन रेट 5 ਤੋਂ 11 साल उम्र वर्ग वालियां दे लई वधे ने। 4 दिनां दे विच 2% वाधा होया है। 70 ਤੋਂ ਉੱਪਰ उम्र वालियां दे लई बूस्टर शॉट 45% होए ने। BCCDC ने सरी नूं 9 भाईचारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। उत्तरी सरी, वैली, गिलफर्ड,
ਵੈਸਟ ਨਿਊਟਨ, ਈਸਟ ਨਿਊਟਨ, ਫਲਿਟਵੁੱਡ, ਕਲੋਵਰਡੇਲ, ਪੈਨੋਰਾਮਾ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਸਰੀ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤੀਜੀ ਖੁਰਾਕਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰੀ ਦੀ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 45.1% ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 4% ਯਾਨੀ 41.2% ਵੱਧ ਹੈ। ਸਰੀ ਦੇ 5 ਤੋਂ 11 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਰਾਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2% ਵਧੀਆਂ। 70 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ 45% ਹਿੱਟ ਹੋਏ। ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਦਰਾਂ ਹੋਰ ਉਮਰ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਦਸੰਬਰ 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 2% ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। BCCDC ਨੇ ਸਰੀ ਨੂੰ 9 ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਸਰੀ, ਵੈਲੀ, ਗਿਲਫਰਡ, ਵੈਸਟ ਨਿਊਟਨ, ਈਸਟ ਨਿਊਟਨ, ਫਲਿਟਵੁੱਡ, ਕਲੋਵਰਡੇਲ, ਪੈਨੋਰਾਮਾ ਤੇ ਸਰੀ ਦੱਖਣੀ ਨੇ। 6 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ 5 ਤੋਂ 11 ਉਮਰ ਵਰਗ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੇ। ਨਾਰਥ ਸਰੀ 4%, ਵੈਲੀ 3%, ਗਿਲਫਰਡ 5%, ਵੈਸਟ ਨਿਊਟਨ 2%, ਈਸਟ ਨਿਊਟਨ 2%, ਫਲੀਟਵੁੱਡ 5%, ਕਲੋਵਰਡੇਲ 5%, ਪੈਨੋਰਾਮਾ 5% ਤੇ ਸਾਊਥ ਸਰੀ 4% ਹੈ। ਇਹ ਲਗਭਗ 3.9% ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ 2 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 2% ਯਾਨੀ 1.7% ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। 5 ਤੋਂ 11 ਉਮਰ ਵਰਗ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਰੋਲ ਆਊਟ ਸੋਮਵਾਰ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ BCCDC ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਜੋ 12 ਸਾਲ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਲਈ ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 0.1% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਡੇਟਾ ਆਮ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। 6 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ 12+ ਲਈ ਦੂਜੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਲਈ ਦਰਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਸਰੀ 90%, ਵੈਲੀ 93%, ਗਿਲਫਰਡ 87%, ਵੈਸਟ ਨਿਊਟਨ 95%, ਈਸਟ ਨਿਊਟਨ 95%, ਫਲੀਟਵੁੱਡ 92%, ਕਲੋਵਰਡੇਲ 90%, ਪੈਨੋਰਾਮਾ 94% ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਸਰੀ 99% ਹੈ। ਇਹ 12 ਸਾਲ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 91.7% ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ 2 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 0.1 ਯਾਨੀ ਕਿ 91.6% ਵੱਧ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ 95.2% ਹੈ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 6 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਇਹ 12 ਸਾਲ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ 88.1% ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 91.3% ਨੇ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੈਸਟ ਤੇ ਈਸਟ ਨਿਊਟਨ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 100% ਤੇ 99% ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਗਲ ਖੁਰਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਪਰ ਵੈਲੀ 98% ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤੀਜੀ ਖੁਰਾਕਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰੀ ਦੇ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 45.1% ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 4% ਯਾਨੀ 41.2% ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਕੇਸ ਪਿਛਲੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਗਏ ਹਨ। 28 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 4 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ BCCDC ਨੇ 147 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। 21 ਤੋਂ 27 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ 151 ਕੇਸ ਸਨ। ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤ ਦਰ ਪ੍ਰਤੀ 1 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਤੋਂ 5 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਘਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਚੌਥੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤ ਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੂਰਬੀ ਫਰੇਜ਼ਰ ਵੈਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਪ੍ਰਤੀ 1 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ 170 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰੀ ਨੂੰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਤੋਂ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਫੈਂਟਾਨਿਲ ਆ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਪਾਰੋਂ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਡਰੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੈਂਜ਼ੋਡੋਪ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰੌਬਰੀ ਡੋਪ ਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਆ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਫੈਂਟਾਨਿਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਫੈਂਟਾਨਿਲ ਦਾ ਹੋਰ ਖਤਰਨਾਕ ਰੂਪ, ਉਸ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਹੋਰ ਖਤਰਨਾਕ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਡਿਕਟਿਵ ਵੀ ਆ। ਭਾਵ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਸ ਫੈਂਟਾਨਿਲ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਲਈ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਆ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਆ, ਨਸ਼ਾ ਮਾਰੂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਲਰੇਡੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਆ,
ਪਰ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। 200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਰੱਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਰੈਕੋਰਡ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 201 ਮੌਤਾਂ, ਇਹ ਫਿਗਰ ਜਿਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾਰੂ ਸਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਰਿਹਾ। ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ 1782 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸਿਰਫ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਸ਼ਾ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 1765 ਸੀ। ਸੋ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਹੀ 1782 ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਹਜੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 201 ਜਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵੱਧ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਹਾ? ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਹਾਲਤ ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਮੈਜਿਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 201 ਜਣਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ 10 ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਥੋੜੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 201 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਡਰੱਗ ਨੂੰ ਡੀਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਇੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਖਾਈ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਰੱਗ ਆ ਉਹ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਲਿਮਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੰਗ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਚੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਡਰੱਗ ਨੂੰ ਡੀਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ 1500 ਪਹਿਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 1500 ਇਸ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਸੋਚ ਰਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 25,000 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦੀ ਮੌਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਪਿਡ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਲੈਕਸੋਨ ਦੀਆਂ ਕਿਟਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਮਾਮਲਾ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਸ਼ਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਨਸ਼ਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਕਟ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਨੀਆਂ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੌਤਾਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਤਰੇ ਦੀ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾੜੇ ਗਏ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਡੀਕਲ ਦੇਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਰੈਲੀ ਸਰੀ ਵਿਚਲੇ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਕਾਫੀ ਠੰਡ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਈ ਪਤਵੰਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। प्यारे दोस्तों, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਰੈਡੀਕਲ ਦੇਸੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਮੁਲਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਇੱਕ ਬੁਰਕਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਬੁਰਕੇ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਗਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦ ਤੇਜ ਤੋਂ ਬੜੇ ਇੱਕ ਨਾਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਪੋਸਟ ਜਵਾਈ ਨੇ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਖਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਊਸ ਲਹਿਰ ਦਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਸਿਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬੜੀ ਲਾਹਨਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੋਵੇ। ਉਸੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈ ਬਾਬੇ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੱਕ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਅਪਾਹਜ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲੈਕਟ ਵੀ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੌਤਮ ਨਾਲੋਖਾ ਸੂਬਾ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਸਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੁਦਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਕਦੇ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ,
ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ 14 ਨਾਗਾ ਲੈਂਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਚੀਫ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਮਰਿਆ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕਾਂਵਾਂ ਰੌਲੀ ਪਈ ਹੋਈ, ਮਾਤਮ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸੇ ਫੌਜ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 14 ਨਾਗੇ ਭੁੰਨ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਮੋਸ਼ੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਮ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨੋ ਦੁਆ ਇੱਕ ਲੋਕਪੱਖੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਚੱਲ ਵਸੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਗਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਔਰ ਵਿਰੋਧ ਦੁਆ ਲਈ ਅਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਕੁਝ ਨਾਰੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਦਾਂਗੇ ਸਟੇਜ ਤੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਮਨ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਬੰਦ ਕਰੋ, ਬੰਦ ਕਰੋ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਮਨ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਬੰਦ ਕਰੋ, ਬੰਦ ਕਰੋ, ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਭਗਵਾਕਰਨ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਬੰਦ ਕਰੋ, ਬੰਦ ਕਰੋ, ਭਗਵਾਕਰਨ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਬਾਗੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦੂਗਾ ਮੰਚ ਤੇ ਆਓ, ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਬਾਗੀ। ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਮਨੁੱਖੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਿਵੇਂ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਤ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਕੀ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। J&K ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਧਰ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈਏ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਾਰਕੁਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿਚਾਰੇ 80 ਸਾਲ 90 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਹਰ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ ਔਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਉਹਨਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਡੇ ਭਰਾ, ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਅਮਰ ਚੋਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਵੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕਰਨੀ। ਸਾਥੀਓ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਵਸ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹਾਦਰ ਔਰਤ ਸੁਧਾ ਭਾਰਤਵਾਜ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਮੁਫਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਨੇ, ਸੁਚੇਤ ਰੂਪ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿ ਜੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਓ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰ ਬਣਾਓ, ਔਰਤਾਂ ਝਾਂਸੀ ਰਾਣੀਆਂ ਬਣ, ਉਹ ਝਾਂਸੀ ਰਾਣੀ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਚੋਟੀ ਜਾਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਝਾਂਸੀ ਰਾਣੀਆਂ ਬਣ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਤੇਲ ਤੂਬੜੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਮਲਿੰਗ ਤੇਲ ਤੂਬੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦਾ ਝੂਠਾ ਪੋਸਟ ਕਰਵਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਆ ਉਸ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮਦੇਵ ਵਰਗਾ ਬਾਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਲੋਧੀ ਦੀ ਤਾਂ ਟੱਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮਲਿੰਗ ਤੇਲ ਤੂਬੜੇ ਦੇ 2-3 ਸ਼ੇਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਖੂਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਰਖੀ ਇਸ ਦੀ ਕਦੇ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਫ੍ਰੀ 9 ਲੱਖਾ
free Til Tumbre, free GN Sai Baba. free ਸਾਈ ਬਾਬਾ। ਪਿਆਰੇ ਸਾਥੀਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਡੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਡੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਸਕੋਲਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ GN ਸਾਈ ਬਾਬਾ, ਨੌਲੱਖਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਅਨੰਤ ਤਿਲ ਤੁੰਬੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ GN ਸਾਈ ਬਾਬਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 90% ਹੀ ਡਿਸੇਬਲਡ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਡਿਸੇਬਲਡ, ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜੀਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਸਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਕਾਲਰਸ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਰਿਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸਮੂਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਲਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਘੀ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਸਤੋ, ਐਡਮਿੰਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਲਬਰਟਾ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਿੱਲ 81। ਉਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਕੋਈ 170 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਿੱਲ 81 ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਿਲੀਅਮ 81 ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਬਿੱਲ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਬਿੱਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਤਣਾਅ ਭਰਿਆ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਉਸ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ NDP ਨੇ UCP ਦੇ ਉਲਟ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉਲਟ ਖੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ UCP ਦੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ MLA ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵੋਟ ਪਾਈ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਟੈਚੂਜ਼ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬੋਰ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਦੋਸਤੋ, ਇਹਦਾ ਕੰਸਰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਜਦੋਂ ਚੁਣਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਜੀ 3-4 ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਸੀਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡੇਟ ਫਿਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ, ਭਈ ਕਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਈ 29 ਦਾ ਦਿਨ ਮਿੱਥ ਲਿਆ ਅਤੇ 29 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਮੰਤਵ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਲਬਰਟਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲੇਬਰ ਦਾ ਲੂਪ ਹੋਲ, ਜਿਵੇਂ ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ ਹੋਰੀ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਆ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਨੇ ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨਜ਼, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਲੌਬਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਖ ਸਕਣ। ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਲੂਪ ਹੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੀ ਹੋਰੀ ਲਿਆਏ ਜੀ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਈਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਸ ਲਿਮਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਲਰੇਡੀ NDP ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਆ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ $4200 ਦੀ ਲਿਮਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਿਮਟ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਦੋਂ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਆ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ।
ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਿਆ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪ ਆ ਜੀ ਉਹ ਉਦਾਂ ਹੀ ਰੱਖ ਲਈ ਆ ਭਈ $4200 ਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸੇ ਅਮਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੱਖੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀਗੀ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਉਸ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਬਹਿਸ ਵਸਾਈਆ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਲਕ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਲਈ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਗਿਆਨ ਬਣਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹ ਉਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਮਾੜੀ ਇੰਟੈਂਟ ਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਉਹ ਖਰੀਦ ਲਵੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾੜਾ ਹੀ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜੀ ਕਾਫੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਹੋਈ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜੇਸਨ ਨਿਕਸਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਜੇਸਨ ਨਿਕਸਨ ਜਿਹੜਾ UCP ਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ UCP ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ ਹੋਰੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਡਿਕਟੇਟੋਰੀਅਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉੱਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਰੇੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਗਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਰਨਾ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਗੜਗੜਾਹਟ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਮੀਂਹ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਮਤਲਬ ਬਿੱਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਕੁਲਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ, ਐਡਮੰਟਨ। ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਦਾ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।